الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حب اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے عبارت ترکیب نکالی ہوگی اور سبق کو اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ پیچھے میں نے کچھ سمجھا دیا تھا حال اور مبتدا کا، لیکن آج پھر وضاحت سے آگے مثلاً المدح سے پھر وضاحت سے آگے بتاتے ہیں۔ خلاصہ کلام آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ جس طرح کہ المدح مدح کرنا، کسی کی تعریف کرنا، مثال کے طور پر اگر جس کی ممدوح کی جا رہی ہو تو چاہیے حامد کو کہ وہ اپنے کلام کو لمبا کرے، یعنی کہ سمجھے کہ جب عاشق اپنی معشوق کی تعریف کرے گا تو یہ تعریف جو ہے نا یہ تقاضا کرتی ہے کہ کلام کو لمبا کیا جائے، یعنی کہ بڑھایا جائے، طول دیا جائے، ٹھیک ہے، اتناب کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اگر ایک بندہ ہے یہ کیا تقاضا کرتی ہے کہ کلام کو لمبا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک بندہ ہے وہ ذہین ہے، کافی ذکی الخطاب ہے، یعنی کہ اگر بات اشارہ دیا جائے تو وہ بات سمجھ جائے، اشارہ دیا جائے تو بات سمجھ جائے، تو یہاں پر حالت تقاضا کرتی ہے کہ کلام کو کیا کیا جائے، ایجاز کیا جائے، مختصر کیا جائے۔ اگر وہاں پر کلام کو لمبا کیا جائے گا تو بات کیا ہو جائے گی، لغو چلی جائے گی، کیونکہ جب بات ایک اشارے سے سمجھ آ رہی ہے تو وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر جو مدح ہے، تعریف ہے اور ذکی الخطاب ہے، یہ حالت ہے۔ مدح تقاضا کرتی ہے کہ کلام کو لمبا کیا جائے اور ذکی الخطاب یہ حالت ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ کلام کو مختصر کیا جائے۔ کلام کو مختصر کرنا یہ مقتضی ہے اور یہ کیا ہے، حالت ہے۔ اور مدح اور ذکی الخطاب کا اتناب اور ایجاز کے مطابق ہونا، کلام کو وارد کرنا اتناب اور ایجاز کی صورت پر یہ مقتضی الحال کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ کلام اگر ہم وارد کر دیں اتناب کے طور پر، مدح ہے تو اتناب کے طور پر وارد کر دیں تو ہم کہیں گے کہ یہ صورت مقتضی الحال کے مطابق ہوئی۔ اگر ذکی الخطاب ہے تو ہم ایجاز کے صورت پر ہم وارد کر دیں تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے، مقتضی الحال کے مطابق ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ مثلا المدح ایسی حالت ہے جو دعویٰ کرتی ہے عبارت کو وارد کرنے کا اتناب کی صورت پر، لمبائی کی صورت پر، ٹھیک ہے۔ اور ذکی الخطاب ایسی حالت ہے جو دعویٰ کرتی ہے اس کو وارد کرنے کا، کلام کو وارد کرنے کا، عبارت کو وارد کرنے کا ایجاز کی صورت پر، مختصر کی صورت پر، مختصر طور پر، ٹھیک ہے۔ پر ہر ایک مدح اور ذکا سے یہ حال ہے نا، مقام ہے، حالت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر اتناب اور ایجاز سے یہ مقتضی ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، مقتضی ہے، ٹھیک ہے، یہ مقتدا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک ایجاز، اتناب اور ایجاز یہ کیا ہے، مقتدا ہے۔ اور کلام کو وارد کرنا اتناب اور ایجاز کی صورت پر یہ مقتضی الحال کی مطابقت ہے، ٹھیک ہے، مقتضی الحال کی مطابقت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ اب بھی آپ کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہو، پھر بتا دیتا ہوں کہ حالت جگہ کو کہتے ہیں اور جس چیز کا تقاضا کیا اس کو اس کے مطابق لے آنا، ہم تو کہیں گے کہ یہ کلام مقتضی الحال کے مطابق ہو گیا۔ جس طرح کہ المدح یہ حالت ہے، مدح کو ہم اتناب کے مطابق لے آئیں، یعنی کہ اگر ہم لمبا کر دیں تو ہم کہیں گے یہ کیا ہو گیا، مقتضی الحال کی مطابقت اس میں پائی گئی، ٹھیک ہے۔ آگے بلاغت المتکلم، بلاغت متکلم یہ ایک ایسا ملکہ ہے کہ قادر ہو جاتا ہے اس کے ساتھ مقصود کو تعبیر کرنے پر کلام بلیغ کے ساتھ، غرض جو کوئی بھی ہو، غرض جو کوئی بھی ہو۔ بلاغت متکلم ایک ایسا ملکہ ہے جس کو بلاغت متکلم آ گیا، وہ ایک
اس کو ایک ایسا ملکہ آ گیا کہ اس کو جس طور پر جس طریقے پر ہی ہم کہیں کہ اس طریقے پر کلام کو کرنا ہے وہ اس طریقے پر کلام کو کرے گا اور اس میں کمال کر دے گا. اس کو بلاغت متکلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اور آگے آپ منطق کا نکالا. منطق کا ہے فصل. ٹھیک ہے, عبارت ترکیب تو آپ نے نکالی ہوگی. فصل ہے, اس فصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں, پہلی تو بات یہ بتانا چاہتی ہیں کہ تو بچ, ایاکا تو بچ. کس چیز سے بچ؟ کس چیز سے بچ؟ کہتے ہیں کہ آپ بچو اس چیز سے کہ ہر ترتیب درست ہو. یہ نہیں ہو سکتا, یہ بات نہیں ہو سکتا کہ جو ہم ترتیب دیں, جو ہم صغرا کبرا ملائیں اور ہم کہیں کہ یہ درست ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہوتا کہ ہر ترتیب درست ہوتی تو جو عقلاء ہیں, ارباب نظر ہیں, منطقی ہیں, اس فن کے جو ماہر ہیں, ان میں اختلاف اور تناقض پیدا نہ ہوتا. اگر ہر ترتیب درست ہوتی تو ان میں جھگڑا نہ ہوتا, اختلاف نہ پیدا ہوتا. حالانکہ جھگڑا پیدا ہوا ہے. بعض نے کہا ہے کہ عالم حادث ہے, اس نے دلیل دی ہے کہ العالم متغیر وکل متغیر فالعالم حادث, عالم حادث ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ عالم قدیم ہے, اس نے دلیل دی ہے کہ عالم بے پرواہ ہے بالعدم سے, یعنی کہ اس نے سورہ کبرے ملایا العالم مستغن عن المعصر وکل ما ھذا شأنہ فہو قدیم, کہ عالم کیا ہے؟ مؤثر ہے, بے پرواہ ہے, جو اس میں حرکت کرتی ہے. اور جس کی یہ شان ہو, جو بے پرواہ ہو, وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ قدیم ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں ایک ایسے قانون, ایک ایسے آلے کی ضرورت پڑی جو ہمیں ان دونوں صورتوں میں سے امتیاز کر دے کہ کون سی صورت صحیح ہے اور کون سی صورت غلط ہے. یہ تو بات طے ہے کہ ان دونوں میں سے ایک صحیح ہے اور دوسری یقینی بات ہے غلط ہے. اب ہمیں محتاج ہیں, ہم محتاج ہیں ایک ایسے آلے کی جو ہمیں اس کی طرف پہنچا دے, اور وہ منطق ہے. ٹھیک ہے, ترجمہ کرتے ہیں. ایاکا تو بچ, یہ کہ تو گمان کر, بے شک کل ترتیب, کہ ہر ترتیب ہو درست, مؤثراً جو پہنچا دے علم صحیح کی طرف. کیفا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر ترتیب ہمیں علم صحیح کی طرف پہنچا دے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ولو کان الامر کذالک, اور اگر ہوتا اسی طرح, اگر ہوتا معاملہ کذالک اسی طرح, ما وقع الاختلاف, نہ واقع ہوتا اختلاف, بل تناقض, اور تناقض ارباب نظر کے درمیان, منطقیوں کے درمیان یہ واقع نہ ہوتا. ماں ساتھ ساتھ اس کے انہو, بے شک تحقیق واقع تو ہوتا ہے, اختلاف واقع ہوتا ہے. فمن قائل یقول, پس کہنے والوں میں سے کوئی کہتا ہے العالم حادث, عالم حادث ہے, اور دلیل پکڑتا ہے اپنے قول کے ساتھ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. اور جو گمان کرنے والوں میں سے یزعم, گمان کرتا ہے, ان العالم قدیم, کہ عالم قدیم ہے, نہیں ہے بے پرواہ بالعدم سے, جو بھی اس چیز میں حرکت کرتی ہے اس سے بے پرواہ نہیں ہے, عالم قدیم ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ عالم میں جو چیز حرکت کر رہی ہے, عالم زمانہ ہے, زمانہ کل زمانہ تھا, آج بھی زمانہ ہے, وہ ایک ہی رہنا ہے. ان میں چاہے جو چیز بدلتی رہے, زمانہ تو زمانہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے, وَيُب رہن, اور دلیل پکڑتے ہیں اس پر بقول ہی, اپنے قول کے ساتھ العالم مستغن عن المؤثر وکل ما ھذا شأنہ, کہ عالم مستغنی, بے پرواہ ہے, عن المؤثر, اثر کرنے والی چیزوں سے, جو اس میں اثر کرتے ہیں اس سے بے پرواہ ہے. اور ہر ما ھذا شأنہ, جس کی یہ شان ہے, فہو قدیم, پس وہ قدیم ہے, پس وہ کیا ہے؟ قدیم ہے. پس نہیں ہم گمان کرتے, فلا اظن کا, پس مجھے نہیں گمان, فاظن کا, میں نہیں گمان کرتا تجھ سے, شاکن, شک ہے اس میں کہ بے شک دو فکروں میں سے ایک فکر صحیح ہے, حق ہے, اور دوسری فاسد اور غلط ہے. ایک فکر کیا ہے؟ صحیح ہے اور حق ہے, اور دوسری کیا ہے؟ غلط ہے. ٹھیک ہے,
बस आप आज इतना कर लें, ठीक है, आगे फिर मैं करवा दूँगा, आगे आप तरकीब इबारत निकाल कर आना, ठीक है। समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आए तो आप बिल से जब पूछ सकते हो, ठीक है ना। मैंने आपको बार बार कहा है, कोई मसला हो, कोई किसी चीज़ का, आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब दुरूद शरीफ में मसला ये है कि अगर किसी शख्स ने कहा कि मैंने ये 100 गज ज़मीन आपको 100 दिरहम में बेची, 100 दिरहम में बेची, और हर 100 गज ज़मीन 100 दिरहम में बेची, और हर गज 1 दिरहम का, ये बात उसने कह दी कि हर गज 1 दिरहम का। बस उसने कम पाया, मुश्तरी ने कम पाया तो उसको इख्तियार है, अगर चाहे तो ले ले अपना हिस्सा समन से, 90 पाया तो 10 दिरहम ले ले, ठीक है, और अगर चाहे तो उसको छोड़ दे। और अगर उसने ज़्यादा पाया तो ये मुश्तरी के लिए है, किसके लिए है? मुश्तरी के लिए, इख्तियार के साथ होगा, मुश्तरी के लिए इख्तियार के साथ। अगर चाहे तो ले ले तमाम को, हर गज, हर एक गज 1 दिरहम के बदले, और अगर चाहे तो फिस्क कर दे, ठीक है, अगर चाहे तो फिस्क कर दे। यानी कि खुलासा कलाम ये है, अगर ना किसी बंदे ने किसी बंदे को कहा कि ये 100 दिरहम है, 100 गज ज़मीन है, मैं आपको 100 गज ज़मीन 100 गज ज़मीन 100 दिरहम के बदले बेचता हूँ, हर दिरहम 1 गज, हर गज 1 दिरहम का। अगर मुश्तरी ने कम पाया तो उसको चाहिए, यानी कि 90 गज पाया, 90 गज पाया तो 90 रुपए की वो दे दे, 10 गज 10 रुपये वापस ले ले, ठीक है, इख्तियार। अगर चाहे तो मुराद कर दे कि मैं नहीं लेता, ठीक है। और अगर उसने ज़्यादा पाया तो ये भी मुश्तरी को इख्तियार है, यानी कि 110 गज पाया, मुश्तरी को इख्तियार है, अगर चाहे तो 110 गज ले और 110 दिरहम दे, ठीक है। यहाँ पर क्यों है ये बात समझे, यहाँ पर सिफ्त पर हो रही है, सिफ्त पर, सिफ्त के बदले रकम को नहीं बेचा जा रहा, बल्कि असल के बदले रकम को बेचा जा रहा है। यहाँ पर गज को उन्होंने असल बना लिया है, ये कहा कि 1 गज 1 दिरहम के बदले, ये नहीं कहा पूरी 100 गज है और 100 दिरहम के बदले। बाद में उन्होंने ये भी शर्त लगा दी है, ये 100 गज है 100 दिरहम के बदले, और हर 1 गज 1 दिरहम के बदले। जब उन्होंने ये कहा कि हर 1 गज 1 दिरहम के बदले, यहाँ पर सिफ्त तो है लेकिन सिफ्त को असल बना लिया गया है। जब सिफ्त को असल बना लिया जाए तो असल के मुकाबले में रकम आ जाती है, जब असल के मुकाबले में रकम आ जाती है तो इस वजह से अगर 110 गज है तो 110 गज के वो पैसे दे और रकम दे, ठीक है। तर्जुमा करते हैं, व इन काला बी, व इन काला बी तू कहा, और अगर कहे कि मैंने बेचा तुझे ये, इस शर्त पर कि बेशक मिआतु ज़राइन 100 गज है, मिआतु दिरहमिन 100 दिरहम के बदले, हर गज बिदिरहमिन 1 दिरहम के बदले, हर गज, हर 1 गज 1 दिरहम के बदले। फवजदहा, बस उसने पाया नाकिसतन, कम उससे, फहुआ बिल खियारी, बस उसको इख्तियार है, इंशा अखज़हु हा, अगर चाहे तो उसको ले ले भी हिस्सा थी, हाँ अपने हिस्सा से, मिन सामनी समन से, माल से, और अगर चाहे तो उसको छोड़ दे। व इन वजदहा, और अगर चाहे तो, और अगर पाए, व इन वजदा, और अगर पाए उससे ज़ायदतन ज़्यादा, कानल मुश्तरी, तो है मुश्तरी को बिल खियार, इख्तियार के साथ, अगर चाहे तो ले तमाम को, तमाम को हर 1 गज 1 दिरहम के बदले, यानी कि 110 गज उसने पाया तो 110 रुपये देगा, उसको फिर लेगा, ठीक है। और अगर चाहे तो फांसी कर दे बैग को, अगर चाहे तो बैग को फांसी कर दे कि मैं नहीं लेता, ठीक है। और आगे मसला है, आगे ये है कि अगर उसने कहा कि मैंने बेची तुझको ये एक घड़ी है कि इसमें 10 कपड़े हैं 10 दिरहम में, और हर एक कपड़ा उसने कहा कि ये घड़ी है, घड़ी में 10 कपड़े हैं, ठीक है, 100 दिरहम की मैंने बेची, ठीक है, हर एक कपड़ा 10 दिरहम का, हर एक कपड़ा 10 दिरहम का। और अगर उसने पाया कम उससे तो जायज़ है अपना हिस्सा लेना, यानी कि 10 की बात हुई थी
10 कपड़ों की, उसने 9 कपड़े पाए तो वो कहे कि भाई मेरा एक हिस्सा दे, एक हिस्सा मेरा दे, ठीक है। और अगर उसने ज़्यादा पाया, अगर उसने ज़्यादा पाया यानी कि 10 की बात हुई थी 11 पाया तो बेफासिद हो जाएगी, बेफासिद हो जाएगी। क्यों बेफासिद इधर क्यों होगी? क्योंकि अगर 9 पाया तो वो एक वापस ले सकता है, अगर उसने 11 पाया तो इस पर बहस हो सकती है, झगड़ा वाक़ई हो सकता है। बाय कहेगा ये 11वां मुझे दे, मुश्तरी कहेगा ना पहले बात हुई थी जो घड़ी है वो मेरी, तो 11वां निकला मेरे मुकद्दर में है वो मेरा होगा, तो इस वजह से बेफासिद हो जाएगी, ज़्यादा निकला तो। तर्जुमा करते हैं वालौ काला बिअतु मिनका, और अगर कहे कि मैंने बेचा तुझको ये घड़ी, ज़िरमा ये घड़ी, इस शर्त पर अन्ना हुआ कि बेशक 10 कपड़े हैं, बिमियाती दिरहमिन 100 दिरहम के बदले, हर कपड़ा अशराती 10 का। बस अगर उसने पाया कम तो जायज़ है बै को भी हिस्सा थी अपने हिस्सा लेना। वह इन वाजदा, और अगर उसने पाया ज़ायदा तो बै फासिद हो जाएगी, बै क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आगे उसूल शाशी का, उसूल शाशी का, ठीक है। हमने आपको तारीफ पढ़ा दी थी हद इजाफी और हद लकबी के लिहाज से। अब हम मौजू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मौजू, उसूल फ़िक़ह का मौजू। उसूल फ़िक़ह का मौजू है किताबुल्लाह, कुरान पाक, ठीक है। 4 मौजू हैं, किताबुल्लाह, हदीस रसूल, तीसरा इजमाए उम्मत, चौथा क़ियास। मौजू क्या है? किताबुल्लाह, हदीस रसूल, इजमाए उम्मत, क़ियास। अब साहिब सवाल करता है कि किताबुल्लाह से मुराद आपकी पूरे कुरान पाक है या बाज़ है, पूरे कुरान पाक है या बाज़ है? तो जवाब देते हैं हमारी किताबुल्लाह से मुराद 5000 आयात कुरान पाक हैं, जिनसे फ़िक़ह के उसूल को साबित होते हैं, जिनसे फ़िक़ह के असूल साबित होते हैं। बाकी सारे किस्से कहानियाँ, 5000 आयात जिनसे फ़िक़ह के असूल साबित होते हैं, बाकी सारे किस्से कहानियाँ हैं, ठीक है। फिर साहिब सवाल करता है हदीस पाक से मुराद आपकी तमाम हदीस पाक है या बाज़ है? तमाम हदीस पाक है या बाज़ है, ठीक है। तमाम हदीस पाक है या बाज़ है? तो जवाब देते हैं कि हमारी हदीस पाक से मुराद 3000 हदीस हैं, बाकी तमाम तो किस्से हैं, ठीक है। हमारी हदीस पाक से मुराद 3000 हदीसें हैं जिनसे फ़िक़ह के असूल साबित हुए, बाकी सारे तो किस्से हैं, ठीक है। फिर साहिब सवाल करता है कि इजमाए उम्मत से क्या मुराद है? तो जवाब देते हैं इजमाए उम्मत से मुराद ये है कि सहाबा इकराम की जमात से लेकर आज तक तमाम उलमा और मुजतहिद का किसी मसले पर मुत्तफ़िक़ होना कि उनका किसी मसले पर मुत्तफ़िक़ होना कि उनकी तादाद इतनी हो जिनका झूठ पर मुत्तफ़िक़ होना मुहाल हो, जिनका झूठ पर मुत्तफ़िक़ होना मुहाल हो। हदीस पाक इजमाए उम्मत से मुराद ये है हदीस सहाबा इकराम से लेकर आज तक उलमाए मुजतहिद ने किसी मसले पर इत्तफ़ाक़ किया हो और उनका की तादाद इतनी हो कि झूठ पर उनका मुत्तफ़िक़ होना मुहाल है, झूठ पर उनका मुत्तफ़िक़ होना क्या हो? मुहाल है। फिर अब साहिब सवाल करता है कि क़ियास से मुराद क्या होगा? क़ियास से मुराद क्या होगा? तो जवाब देते हैं कि क़ियास से मुराद ये है कि कुरान पाक ऐसा हुक्म शरी, क्या से मुराद है? ऐसा हुक्म शरी जो कुरान पाक से साबित ना हुआ हो, ऐसा हुक्म शरी जो कुरान पाक से साबित ना हुआ हो, लेकिन किसी इल्लत मुश्तरका के तहत, किसी इल्लत मुश्तरका की वजह से उस पर कुरान और सुन्नत वाला हुक्म लगाया गया हो। क्या से मुराद ये है कि जिसका हुक्म शरी कुरान और सुन्नत से साबित ना हुआ हो, लेकिन किसी इल्लत मुश्तरका की वजह से इस मसले पर कुरान और सुन्नत वाला हुक्म लगाया जा सके।
इस पर कुरान और सुन्नत वाला हुक्म लगाया जा सके। जिस तरह के कुरान में हमने देखा कि शराब हराम है, जब हमने इसकी इल्लत ढूंढी तो हमें इसकी इल्लत मिली कि वो नशा है, तो हमने हर उस चीज़ पर हुक्म लगा दिया जिस पर नशा हो वो क्या है, जिस में नशा हो वो क्या है, हराम है। ठीक है। वजह तस्मीर और गर्ज़ व गायत, गर्ज़ व गायत सादत दारैन है, सादत दारैन है, यानी कि गर्ज़ व गायत सादत दारैन से मुराद ये है कि गर्ज़ इसकी ये उसूल फ़िक़ा समझने की गर्ज़ ये है कि जब उसूल फ़िक़ा की गर्ज़ ये है कि अहकाम शरइया फ़रिया को तफसीली दलाइल से जानना। गर्ज़ व गायत क्या है, अहकाम शरइया फ़रिया को तफसीली दलाइल से जानना, अहकाम शरइया फ़रिया को तफसीली दलाइल से जानना। ठीक है। वजह तस्मिया, वजह तस्मिया उसूल फ़िक़ा की वजह तस्मिया। उसूल फ़िक़ा का मतलब है फ़िक़ा के दलाइल। क्या मतलब है, फ़िक़ा के दलाइल। चूँकि इस में दलाइल से बहस की जाती है, इसमें दलाइल से बहस की जाती है, इसलिए इसको उसूल फ़िक़ा कहते हैं। उसूल फ़िक़ा का मतलब है फ़िक़ा के दलाइल, चूँकि इसमें दलाइल से बहस की जाती है इसलिए इसको उसूल फ़िक़ा कहते हैं। आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आला मंज़िलतल मुमिनीना। तमाम तरीफ़े अल्लाह ताला के लिए है जिसने बुलंद किया मोमिनीन के मर्तबे को, आला मंज़िलतल मुमिनीना, मोमिनीन के मर्तबे को, बिकरीमी खुतबाइही, अपने खुतबाए करीम के साथ, अपने खुतबाए करीम के साथ बुलंद किया। ठीक है। और बुलंद किया आलमीन के दर्जे को, आलमीन के दर्जे को बुलंद किया। किस तरह बुलंद किया कि रब ताला ने उस वसल्लम की हदीस पाक नहीं है, अल उलमा वरासतुल अंबिया, के उलमा जो हैं ये अंबिया की वरासत है। आपको पता होगा कि जब बाप फौत हो जाए तो बेटे को उसकी वरासत से जदाद मिलती है, माल मिलती है, लेकिन जो एक आलिम होता है उसकी जो वरासत होती है वो इल्म होता है, वो उसको बाप ज़्यादा से नहीं मिलता बल्कि वो उसको अंबिया से मिलता है। ठीक है। तो रब ताला ने आलमीन के दर्जे को बुलंद किया, वरफ़ा बुलंद किया, दरजतल आलमीना, आलमीन के दर्जे को, अमल करने वाले के दर्जे को, बिमानी किताबी, अपनी किताब के मानी के साथ, अपनी किताब के जानने के साथ, यानी कि जो आलिम होता है वो रब ताला की किताब को जान जाता है, उस पर उसकी नज़र होती है, उसको वो समझ लेता है, इस वजह से रब ताला उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। और आगे क्या करता है, वह खस्सल मुस्तंबितीना, और ख़ास कर देता है मुस्तंबीत को, इस्तिंबात करने वाले को, उनसे इसाबत और उनकी सवाब की ज़ियादती के साथ, और उनको मज़ीद मुज़य्यन कर देता है जो इल्म को सीखते हैं और इल्म को आगे पहुंचाते हैं, उनके दर्जात को और बुलंद कर देता है। मुस्तंबीत ये इस्तिंबात से है। इस्तिंबात उसको कहते हैं कि अगर ज़मीन हो ना, ज़मीन, तो ज़मीन से जो बंदा पानी निकालेगा वो ज़मीन को पहले छेदेगा, खोदेगा, खोद कर छानेगा, छान कर फिर नीचे से पानी निकालेगा। जो उलमा है वो इसी तरह हैं, वो कुरान और सुन्नत को अच्छी तरह छानते हैं, छान कर फिर उससे दलाइल को अखज़ करते हैं। अगर उनसे कोई गलती भी हो जाए फिर भी रब ताला उनको गुनाह नहीं देता बल्कि उनके बारे में एक अजर लिखता है, फिर भी रब ताला उनको एक अजर लिखता है। इसीलिए तो कहा खास किया मुस्तंबीत को, उनसे आलिमों से भी खास किया। किस तरह खास किया, बिमज़ीदिल इसाबती व सवाबी, उसके इसाबत और उसके सवाब को ज़्यादा कर दिया। अगर वो गलती भी करें तो फिर भी उनको एक अजर दिया जाएगा। और दुरूद शरीफ हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके असहाब पर, और सलाम हो उस इमाम आज़म अबू हनीफ़ा पर, और सलाम हो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा पर, व अहबाबिहा, व अहबाबी, और उनके अहबाब पर। अहबाब से मुराद है तलाज़िमा और शयूख, यानी कि
آپ کے جو شاگرد ہیں یا آپ کے جو استاد ہیں ان پر بھی سلام ہو. ٹھیک ہے، آپ یہ اتنا ہی کریں انشاءاللہ. پھر آگے تھوڑا تھوڑا چلتے جائیں گے. آگے آپ نے عبارت اور ترکیب نکال کر آنی. انشاءاللہ آپ کو یہ کتاب اصول الشاشی پڑھنے کا آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ اور لطف حاصل ہوگا انشاءاللہ رب نے چاہا. اللہ عز و جل سے دعا ہے جو کچھ سنا پڑھا اس پر عمل کرنے آگے پہنچانے.